Hi students, welcome back to our channel Study Adda. Okay, today we are going to discuss about the 8th class chapter 2 linear equations in one variable introduction part. Okay, now let us go into the topic. Suppose we have to take an example. Suppose in your class the teacher conducts a test. Each question carries 5 marks. Okay, each question carries 5 marks. Suppose Ravi got Ravi attempted 4 questions correctly and each question carries 5 marks, and what is the total marks? 20 marks. And next Raju attempted 5 questions correctly and 5 into 5 25 marks, so he got 25 marks. And next ఇంకే వేరే తీసుకుందాం. రాణి got 2 answers correctly, 2 5s, she got 10 marks. And next Vani attempted how many questions? Suppose he attempted x number of questions, so each question carries 5 marks. Now what is total marks? 5x. Why? Because we don't know the how many questions she attempted, so number of questions attempted is x. Each question carries 5 marks, so what is the total marks? 5x. Suppose we have to take the x value. Suppose now Vani got 20 marks. Suppose now Vani got 20 marks. 20 marks means here what is 5x is equal to 20. Okay, now 5x is equal to 20. So this is called equation. This is called equation. Got my point? This is called equation. Here 5 is constant. 5 is constant and x is variable. Why it is constant? Means it can't be changed. 5 only. Here we have to take x value whatever it is. 1 we can take, 2 we can take, 3 we can take, because it can be changed. Okay, it can't be changed. That's why this is called constant and this is called variable. Okay na? And next one, now let us see the definition. Here an algebraic equation is equality of algebraic expression involving variables and constants. See, for example, before what we got the marks of Vani, for example 5x is equal to 20. This only, no? This is called equation. Before we told this, no? See here 5x plus 1 is equal to 1. Why? Because 1 here taking, adding 1 mark for writing. Okay na? 5x plus 1 is equal to 20. So 5x plus 1 is equal to 20. Okay na? This is equality sign. This is equality sign. Okay na? And this is equality sign, and before this is called LHS and this side RHS. LHS left hand side, RHS right hand side terms. Okay na? These terms are called LHS and these terms are called RHS. Okay na? And next one, suppose let us take another example. See 2x plus 5 is equal to 9. Let us take another example. Suppose here x is equal to, we have to take, let x is equal to 2. Okay na? x is equal to 2 అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ప్లేస్లో 2 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? x ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ రాసుకుంటున్నాం. 2 2s are 4, 4 plus 5 9. Here 4 plus 5 9. 9 is equal to 9. So here LHS is equal to RHS. Here what is the solution here?
this is a solution. Why it is a solution? Because let x is equal to 2. x అనేది 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి LHS is equal to RHS అనేది వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, x is equal to 2 అనేది సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి ట్రూ ఓన్లీ ఫర్ ఎ సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఫర్ ఎ సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RH వచ్చింది. ఓకే, లెట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకొని చూద్దాం ఏమవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకుందాం. ఈక్వేషన్ ఏముంది ఇక్కడ, 2x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. సో x ప్లేస్లో 3 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమవుతుంది, 2 3s are 6, 6 plus 5, here 9 as it is, 6 plus 5 11, 11 is equal to 9. ఈక్వల్ అయిందా? నో, నాట్ ఈక్వల్. LHS ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు RHS. సో హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనేది మాత్రమే సొల్యూషన్, ఎందుకంటే LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అనేది మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకేనా? దాట్స్ వై దిస్ హ్యాపెన్స్ టు బి ట్రూ ఓన్లీ ఫర్ సర్టెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్. మనం తీసుకున్న వేరియబుల్స్ని బట్టి మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఏమైంది, LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS ఈక్వల్ అయింది. ఓకేనా? So this is the solution for this equation. Okay, next. Okay, let us take some more examples. Okay, 2x plus 5 is equal to 0, and next x plus 8 is equal to 0, and next take another example, x square plus 3 is equal to 0. Now observe these examples here. These two are linear equations. Why these two are linear equations? Why these two are linear equations? Because the degree is 1. The degree is 1. Linear equation is nothing but the degree is 1. Here in these two examples the degree is 1. So these two equations are called linear equations. And what about these equations? This equation is not a linear equation. Why it is not a linear equation? Here the power is 2, so it is not linear equation. దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే డిగ్రీ 1 వస్తేనే లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ఇక్కడ డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి ఇది నాట్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో సపోజ్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, 2x plus 1 is equal to 2 and 2xy plus x is equal to 3. సో ఈ 2 తీసుకుందాం, ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఓన్లీ వేరియబుల్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 వేరియబుల్ మాత్రమే ఉంది. సో అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. 1 వేరియబుల్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ. సో దీని ఏమంటాం, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 వేరియబుల్స్. ఓకేనా? లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ax ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అని రాసుకోవచ్చా? సో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. ఓకేనా? సో హియర్ వేర్ a and b are constants. a and b are where a and b are constants. ఎందుకంటే అవి మారవు. a and b are constants. x వాల్యూ అనేది వేరియబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్. మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో అదే వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్. a and b are constants. ఓకేనా? అండ్ a is not equal to 0. And a is not equal to 0. If suppose you have to take a is equal to 0, అప్పుడు ఈ టర్మ్ అనేది ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. 0 అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది మనకి, b is equal to 0. ఇది ఈక్వేషన్ అవుతుందా, అవ్వదు. కాబట్టి a is not equal to 0. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్.
suppose take an example here, 3y plus 39 is equal to 8. Okay na, suppose we are taking one example. So దీన్ని with transpose without transpose ఎలా చేయాలో చూద్దాం. with transpose without transpose, ఇది with transpose చేద్దాం. with transpose, ఇది without transpose మెథడ్. ఓకేనా, 2 మెథడ్స్. విత్ ట్రాన్స్పోజ్ ఏంటి చూడండి. ఫస్ట్ విత్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి, మనం ఈ టర్మ్స్ని అటు తీసుకెళ్ళచ్చు. సి ఇక్కడ ప్లస్ 39 ఉంది, దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, మైనస్. ఓకే, 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 39 మైనస్ 8. 39లోంచి 8 తీసేయాలి, ఎందుకంటే 39 అనేది పెద్దది కాబట్టి. సో 39లోంచి 8 తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది, 31. 31 అనేది ప్లస్సా మైనసా, మైనస్. ఎందుకంటే 39లోంచి 8 తీసాం కాబట్టి. సో 39కి ఏదైతే సింబల్ ఉందో అదే సింబల్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో అప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 31 ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, డివిజన్. మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి డివిజన్, ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇటు వస్తే మైనస్. ఓకేనా, సపోజ్ సపోజ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇది ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, ప్లస్. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, డివిజన్. ఇప్పుడు డివిజన్ ఉంది, ఇది ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, డివిజన్. సో అప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, మైనస్ 31/3. ఓకేనా, ఇది విత్ ట్రాన్స్పోజ్. ఇప్పుడు వితౌట్ ట్రాన్స్పోజ్ చూద్దాం. వితౌట్ ట్రాన్స్పోజ్ మీన్స్ ఇక్కడ 39 ఉంది, సో ఇక్కడ ఏం లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ బోత్ సైడ్స్ 39. సబ్ట్రాక్ట్ బోత్ సైడ్స్ 39. ఓకేనా, 3y ప్లస్ 39 సబ్ట్రాక్ట్ అన్నాం కదా, మైనస్ 39 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 39. ఎందుకని 39 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 39 ఉంది కాబట్టి 39 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 40 ఉంటే 40, ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు సపోజ్ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోండి. ఓకేనా, మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే ఇటు సైడ్ కూడా మైనసే తీసుకోవాలి. ఒక సైడ్ ప్లస్ ఒక సైడ్ మైనస్ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా, ప్లస్ 39 మైనస్ 39 క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఇంకా ఏం రిమైనింగ్, 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 39లోంచి 8 తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది, ఇంకా మైనస్ 31. సింబల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 39లోంచి 8 తీసేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ 31. సో ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, ఓన్లీ 31 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ y వాల్యూ కావాలి. సో డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ బై 3. సో 3తో డివైడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 3 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 3 అనేది తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ 3 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ మీకు y ఏమవుతుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 31/3. సో సీ హియర్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 31/3, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 31/3 విత్ ట్రాన్స్పోజ్ వితౌట్ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకేనా, సింబల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్, now let us take another example. See, 7/4 minus p is equal to 11. సో ఇందాక మనం చేసిన దానికి చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఈక్వేషన్ ఏముంది అక్కడ, 3y ప్లస్ 39 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఉంది కదా. ఓకేనా, మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు, మనకి y అనేది ఎంత వచ్చింది, ఆన్సర్ మనకి మైనస్ 31/3 వచ్చింది కదా. వైని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం, మిగతాదంతా సేమ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంకా 31 ప్లస్ 39 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. 39లో 31 తీసేస్తే 8, ఓన్లీ 8, ఎందుకంటే ఇది ప్లస్ కాబట్టి. సో 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. RHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RH వచ్చిందా, ఇలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఓకే, ఈ సమ్ చూద్దాం. చూడండి, మీ ఇష్టం, రెండిట్లో ఏదో ఒక మెథడ్ చేయొచ్చు, విత్ ట్రాన్స్పోజ్ వితౌట్ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకేనా, సి 7/4 p మైనస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అన్నారు. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, p అనేది ఇక్కడే ఉంచేసి ఈ 7/4ని ఇటు తీసుకెళ్దాం.
మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఇక్కడ 7/4 ఉంది. సో ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇది ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్, ఇటు వస్తే మైనస్. ఓకేనా, ఇది ప్లస్, ఇటు వెళ్తే మైనస్. సో హియర్ మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ప్లస్ కాబట్టి ఇటు వస్తే మైనస్. ఓకేనా, మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. చూడండి 4, ఎల్సిఎం అనేది 4, ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 కదా, ఎల్సిఎం అనేది 4. 1 × 4 4, 4 × 11 44, 1 × 4 4, 4 × 11 44, మైనస్ 4లో 4 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 1 టైం, 1 × 7 7. ఓకేనా, మైనస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44 - 7 ఎంత, 44 - 7 హౌ మచ్, 37/4. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, సో మనం దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -37/4. పీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, -37/4. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చెక్ చేసుకుందాం, మనం చేసింది కరెక్టా కాదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో అదే ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనకి పీ వాల్యూ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 7/4 మైనస్ 37/4. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్. మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. 7/4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 37/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సో ఎల్సిఎం ఏంటి ఇక్కడ 4, రెండిట్లో 4 ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎం అనేది 4 అవుతుంది. 4 × 1 1 టైం పోతుంది, 1 × 7 7, 1 టైం పోతుంది, 1 × 37 37 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సో ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ 7 + 37 ఎంత, 44. 44/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సో ఇదేమవుతుంది 44. ఈ 4 అనేది ఇటు తీసుకెళ్తున్నాం, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది డివిజన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి 44/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సో ఇది డివిజన్, ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది మల్టిప్లికేషన్. 44 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 × 4. సో 44 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 4s 44. Now we got LHS is equal to RHS. So what we got, the answer is correct. Okay na, next one. See, let us see another example for you. See, sum of two numbers is 29 and one number exceeds another by 5. Okay na, find the numbers. Sum of two numbers ante plus one number exceeds another అన్నారు కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది. సో let us see first, let the smaller number be x. Let the smaller number be x. ఓకే, స్మాలర్ నెంబర్ x అనుకున్నాం. అప్పుడు బిగ్గర్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, బిగ్గర్ నెంబర్ ఈజ్ x + 5. ఎందుకంటే exceeds another by 5 అన్నాడు కదా, సో x + 5 అవుతుంది. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఏముంది ఇక్కడ, సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 29. సో టూ నెంబర్స్ ఏంటి, ఒక నెంబర్ x, ఇంకో నెంబర్ x + 5. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, x + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29. ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కాబట్టి x + x ఏమవుతుంది 2x + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29. x ఇంటూ x ఉంటే x² వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి x + x 2x. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 5 అనేది ఇటు తీసుకెళ్ళాలి విత్ ట్రాన్స్పోజ్ మెథడ్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29, ఇది ప్లస్ ఉంది, ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సి 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29 - 5. అప్పుడు 2x ఏమవుతుంది, 29లోంచి 5 తీసేస్తే 24. అప్పుడు x ఏమవుతుంది 24/2 మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇటు వస్తే డివిజన్. సో అప్పుడు x ఏమవుతుంది 2 1s are 2 12s are. సో అప్పుడు x ఏమవుతుంది 12 అవుతుంది. అప్పుడు స్మాలర్ నెంబర్ ఏంటి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. అప్పుడు బిగ్గర్ నెంబర్ ఏమవుతుంది x + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 + 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17. ఓకేనా, స్మాలర్ నెంబర్
x is equal to 12, bigger number x plus y is equal to 17. So sum of two numbers 29 అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చూడండి, 12 plus 17 ఎంత వస్తుంది? 29. Now let us see another example for you. See, 4 times a number reduced by 5 equals 9. Find the number. Okay na? Find 4 times a number reduced by 5 equals 19. Find the numbers. Okay na? Reduced అంటే మైనస్, ఇందాక ఎక్సీడ్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? ప్లస్. రెడ్యూస్డ్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్. ఓకేనా? 4 times a number, లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్. ఎందుకంటే మనకి నెంబర్ అనేది ఏంటో తెలియదు కాబట్టి లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్. ఓకేనా? లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్. ఓకేనా? నెంబర్ అనేది ఎక్స్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 4 times a నెంబర్ ఏంటి? 4 times a నెంబర్. 4 times a నెంబర్ అంటే 4 into x, 4x. 4 times a నెంబర్ 4x. అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది? ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై 5. It is reduced by 5. Reduced by 5. Okay na? Reduced by 5. It equals to 19. It equals to 19. So ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో 4 times a నెంబర్ ఏమవుతుంది? 4x. అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై 5. రెడ్యూస్డ్ అంటే ఏం చెప్పా? సబ్ట్రాక్షన్. అండ్ ఇట్ ఈక్వల్స్ టు 19. సో ఇది మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని ఇలా రాసుకున్నాం. ఓకేనా? 4 times a నెంబర్ రెడ్యూస్డ్ బై 5 ఇట్ ఈక్వల్స్ టు 19. ఓకేనా? ఇప్పుడు విత్ ట్రాన్స్పోజ్, వితౌట్ ట్రాన్స్పోజ్ మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. నేను విత్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నా చూడండి. -5ని ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్. మైనస్ కాబట్టి ఇటు వెళ్తే ప్లస్, ప్లస్ అయితే మైనస్. ఓకేనా? అప్పుడు 4x ఏమవుతుంది? 24. అప్పుడు x ఏమవుతుంది? 24/4. ఓకేనా? 24/4. అప్పుడు x ఏమవుతుంది? కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి క్యాన్సిల్? సి 4 1s are 4 6s are. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది. అది లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్ అన్నాం. ఎక్స్ అనేది 6. 4 times ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అన్నాం. 4 times ఆఫ్ ఎ నెంబర్ 4x ఏమవుతుంది? 4 into 6 24. సో ఇట్ ఈక్వల్స్ రెడ్యూస్డ్ బై 5 అన్నాం కదా. సో రెడ్యూస్డ్ బై 5 అన్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? -5. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 19 వచ్చిందా? సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఏం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు సెషన్లో? ఏం చెప్పుకున్నాం? 8th క్లాస్ చాప్టర్ 2 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్స్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టూడ్. మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్టడీ అడ్డా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.